ترتیب کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن 8 سے 9 ٹرینز اور بلکہ 10 ٹرینز کا میں نے سی او صاحب کو آج کہا ہے، ٹارگٹ دیا ہے کہ اس کا پلان تیار کریں آؤٹ سورس کرنے کا۔ اس کے علاوہ فریٹ ٹرین ایک بھی آؤٹ سورس نہیں ہے، ساری کی ساری آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے بھی روڈ شو کریں گے۔ تمام کام جو ہے اس میں ٹرانسپیرنسی اور شفافیت، یہ شفافیت کا لفظ جو ہے سب کو سمجھ آنا چاہیے کہ اس کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ آ جائیں آپ کہ ہمارے پاس اس وقت جتنی فیکٹریز ہیں یا جتنے ریزیڈینشل ایریاز ہیں، اس کے اندر جو میٹرنگ ہے، اگر میٹر نہیں لگا ہوا، وہ تقریباً ہمارے پاس 26,000 کے قریب ریکوائرمنٹ تھی، 21,000 ہم نے ایڈریس کر لیا ہے۔ 4 سے 5,000 میٹر لگنے ریزیڈینشل ایریا میں وہ باقی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ لگ جائیں گے۔ سولرائزیشن وہ بھی پروجیکٹ ہمارا آن گوئنگ ہے، اس پہ بھی ہمارا واشنگ ایریا، یعنی ہر چیز جو ہے جو میں ابھی افسوس کر رہا تھا اس کینٹ اسٹیشن کو دیکھ کے، ماشاءاللہ ہے تو یہ بھی ہسٹوریکل، کیونکہ سارے اسٹیشن ہسٹوریکل ہیں، لیکن یہ تو بیٹا آپ کر سکتے ہیں، میں تو نہیں ان کو کہہ سکتا۔ آپ نہیں آپ بیٹا پیچھے ہو جائیں، نہیں پیچھے ہو جائیں نا یار، ہیلو نہ بیٹا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی میڈیا سے گفتگو۔ ناظرین، وزیر ریلوے حنیف عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے، ریلوے کی زمینوں سے تجاوزات کا خاتمہ کریں گے، پنجاب بھر میں ریلوے لائنوں کے ساتھ شجرکاری کی جائے گی، ریلوے کی زمینوں کو قبضہ مافیا سے واگزار کروائیں گے، ریلوے کے 14 سکول آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ آؤٹ سورسنگ کی طرف جا رہے ہیں اور اس سے ہمارے ریونیو، اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں 3 سے 4 کمپنیز جو پہلے سے کام کر رہی تھی، جن کی کارکردگی کے حوالے سے بہت سارے شکوک و شبہات تھے اور ان کا اظہار ریلوے میں آنے سے پہلے بھی میں گائے بگائے کرتا رہتا تھا، میرے تک انفارمیشن پہنچتی رہتی۔ ہم نے ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے، بلکہ بہت سارے دوستوں نے ریزائن کیا ہے، اس سے بھی ریلوے کو تقریباً، میں اس بات میں نہیں جاتا، اس کا اسپیشل آڈٹ ہو رہا ہے، میں کوئی اینٹی کرپشن یا اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کا جج نہیں ہوں، وہ چیزیں ڈپارٹمنٹل دیکھی جائیں گی، لیکن کم از کم 1.5 ارب روپے کا سالانہ جو ہے میں سیونگ کروں گا، 1.5 ارب، اور اسی طرح ہاسپٹل کی مد میں 1 ارب روپے کی سیونگ کروں گا، یہ 2.5 ارب۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی جو چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں یا جو انفارمیشن مجھے، جس کو میں کاؤنٹر چیک کرتا ہوں، کسی ایک بات پہ نہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے ذریعے، آپ سب سے زیادہ ہماری آنکھیں اور کان ہیں، آپ کے ذریعے بھی ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں اور عام پبلک کے ذریعے جو واٹس ایپ مجھے آتا ہے، میں اس کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں۔ تو آخر میں صرف اتنی گزارش آپ سے کروں گا کہ اس مملکت خداداد پاکستان کا سب سے بڑا ایسٹ پاکستان ریلوے انشاءاللہ تعالی پیسنجر کی سروسز کے حوالے سے اور گڈز کی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن 31 دسمبر تک ہم بہت سارے سالوں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ میری پوری ٹیم کے اندر ایک کرج بھی ہے، جرت بھی ہے، کمٹمنٹ بھی ہے، اور میرا عام جو مزدور ہے اس کے اندر بھی اپنے کام کے ساتھ وہ کمٹمنٹ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اس کے علاوہ چند گزارشات اور کرنی ہے۔ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو پاکستان کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی ہے، میں نے انہیں ایک ہی پیغام پہلے بھی دیا، آج آپ کے ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ریلوے کے اس ڈرائیور کو جس کا ساتھی جو ہے زخمی ہوا، جس کے باقی ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا، وہی جب ہم نے اسے اوکے کا سگنل دیا تو ڈرائیور جو ہے وہ دوبارہ پشاور سے کوئٹہ کی طرف روانہ ہوا اور کوئٹہ سے پشاور کی طرف روانہ ہوا۔ ایک ڈرائیور ہمارا جو پاکستانی ڈرائیور ہے ریلوے کا، اس کو آپ ڈرا نہیں سکے تو پوری پاکستانی قوم کو کیسے ڈرا سکتی ہیں، اور اس فوج کو کیسے ڈرا سکتے ہیں جنہوں نے اس دہشت گردی کے دور کے اندر 12,000 کے قریب شہید ہیں، 20,000 کے قریب ڈسیبل ہوئے ہیں۔
آپ اس پروفیشنل فوج کو جو ہماری حفاظت کر رہی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ مل کر، پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر، کہ یہ دہشت گرد پاکستان کے جس کونے میں چھپا ہوا ہوگا ہم اس کا پیچھا کریں گے. یہاں سے نکل کے افغانستان جائے گا یا کسی اور ملک جائے گا وہاں بھی اس کا پیچھا کریں گے. اور کیا ہم نے یہ کسی صورت ہم سپیئر نہیں کر سکتے، اور مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی میٹھی میٹھی گفتگو کی دہشت گردوں کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ مذاکرات کی بات اس سے ہوتی ہے جو ناراض ہو جائے اور راضی ہونے کے لیے تیار ہو. جو آپ کی فیڈریشن کو نہیں مان رہے، جس میں میں نام لے لیتا ہوں، مارنگ لانگو جو ہے، جس کا والد جو ہے دہشت گرد تھا، جس نے کہا میں نے 250 پنجابیوں کو مارا. اب یہ بھی دیکھیں کہ دشمن کی سازش دیکھیں کہ وہ مار کس کو رہے ہیں. کوئی بلوچ جو پاکستانی ہے بلوچ ہی، جیسے خدا نہ خواستہ لاہور میں کوئی بلاسٹ ہوتا ہے، کراچی میں ہوتا ہے، تو اس میں جو فیسیلیٹیٹر نکلتا ہے وہ پنجابی نکلتا ہے. وہاں کراچی والا جو ہے، یہ پولیس والے ہمارے آئی جی صاحب بیٹھے ہیں، وہ لیڈ جاتی جاتی دوسروں کے پاس جاتی ہے. فیسیلیٹیٹر ہم ہی ہیں. آپ جب غریب پنجابی کو مارتے ہیں تو اس کو ٹارگٹ کس نے دیا؟ ہمارے دشمن نے. کیا آپ پنجابی کو ماریں یہاں تاکہ پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر یا کسی اور جگہ کے اوپر ریئیکشن آئے؟ لیکن الحمدللہ پاکستانی جو ہے نا، وہ پنجابی ہو، پختون ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، کشمیری ہو، سرائکی ہو، وہ پہلے پاکستانی ہے، بعد میں یہ ہے. اب جو کہتا ہے جی میں تو پہلے آزاد بلوچستان چاہتی ہوں، لوں گی، ہم آپ کو آزاد بلوچستان دیں گے. مانگے تو صحیح دوبارہ. جو مانگے گا اس کو انشاءاللہ عبرتناک انجام اس کا ہوگا. اسی طرح ایک اٹھا ہے، وہ کہتا ہے مجھے پختونستان چاہیے، جس کا نام منظور پشین ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جو فیڈریشن کو نہیں مانتے تو ان کے ساتھ مذاکرات آپ کیا کریں گے؟ جو دشمن کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، جو اربوں ڈالر جو ہیں وہ وصول کر رہے ہیں، جو ویپن استعمال ہوا ہے جعفر ایکسپریس کے اوپر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ اس وقت سیٹلائٹ کے ذریعے افغانستان سے کن لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں تھے؟ یہ کوئی نئی باتیں ہیں، یہ کوئی چھپی باتیں ہیں. یہ جو لوگ بات کرتے ہیں جی ہم نے 150 سال کسی کو اپنے اوپر حکمرانی نہیں کرنے دی، کوئی کہتا جی فتح نہیں کرنے دیا. بابا جی ایک بندوق کی وہ لڑائی ہوتی تھی، بندوق کی. یہ بندوق سے بات آگے چلی گئی ہوئی ہے. اب جہاں جہاں جس کھڈ میں آپ ہیں وہاں پہ ہم آپ کو مار رہے ہیں اور ماریں گے. یہ پہلا ملک ہے جہاں پہ ویزے کے بغیر جو مرضی منہ اٹھا کے آ جائے. بھئی ہم یہاں سے ہندوستان نہیں جا سکتے، ہم یہاں سے کسی دنیا کے کسی ملک میں برما نہیں جا سکتے بغیر ویزے کے. تو آپ ویزے کے بغیر یہاں کیوں آئیں گے؟ کوئی ویزے کے بغیر نہیں آئے گا. جو ویزے کے بغیر آیا ہے، جو انلیگل ہے، غیر ملکی ہے، اس کو اس پاکستان سے نکالے گی. ہم سب نے نشاندہی کرنی ہے اگر آنے والے ہمارے اپنے بچوں کی نسلوں کو آپ نے محفوظ کرنا ہے. یہ پیغام ہے پوری قوم کے لیے، یہ پیغام ہے ساری جماعتوں اور اس جماعت کے لیے جنہوں نے جعفر ایکسپریس پہ حملے کو شادیانے بجائے یا جو اسسٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو، ان کے نظریات کو پروان چڑھا رہے ہیں. ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم کہتے تھے نا کہ آپ پاؤں پکڑ رہے ہیں، آپ پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کے تو اپنے بندوں نے کہہ دیا کہ ہمیں تو روز کہا جاتا تھا جائیں جا کے، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے. میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں، کئی دوست ہمیں جب سیاسی طور پہ مجبور کرتے ہیں نا، سر فلاں کام کروا دیو، کسی کو پتہ نہیں لگے گا. میں کہ تیری بھول لے، تیرے تو پہلے سب کو پتہ لگ جائے گا. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ بھول جائیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہمیں تو پہلے بھی پتہ تھا. لیکن جن کو آپ بنانے جا رہے ہیں وہ نہیں مان رہے، اور وہ اس لیے نہیں مان رہے کہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی ہے. مان اس لیے نہیں رہے کہ آپ نے پاکستان کی ان انسٹالیشن پہ حملہ کیا ہے جس پہ دشمن پچھلے 77 سال سے خواب دیکھ رہا تھا. آپ نے شہداء کے مجسموں کو توڑا ہے، آپ نے شہداء کے لواحقین کا، شہداء کا مذاق اڑایا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ پہلے بھی انجام کو پہنچے ہوئے ہیں، باقی جو رہ گئے ہیں وہ بھی انجام کو پہنچے گی. جس نے سیاست کرنی ہے وہ پاکستان کے آئین قانون کے مطابق، اور جس نے اس پاکستان میں رہنا ہے اس نے اس فیڈریشن کو مان کے رہنا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان وہ پاکستان ہے
जिसने क़यामत तक कायम और दायम रहना है अल्लाह ताला के फजलो करम से। और इसमें सब जितनी कौमें आबाद हैं वो इसके माथे का झूमर है और सब ने इसके लिए अपनी अपनी कुर्बानी दी है। इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दिन रात मेहनत के नतीजे में जो इकॉनमी के इंडिकेटर्स हैं वो दुनिया के जो बड़े बड़े इकॉनमी के इंडिकेटर्स को मॉनिटर करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं नहीं कह रहा मगर मैं कहूँगा तो ये मेरे अपने लीडर के लिए खुशामदी अल्फाज होंगे। लेकिन उसकी दिन रात मेहनत के नतीजे में इकॉनमी के इंडिकेटर्स ठीक होने शुरू हो गए, हमने अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर दिया। दूध की नहरें नहीं बही, रोजगार उस तरह भी नहीं निकला। मैं कहता हूँ कारोबार भी हमारा, लेकिन जो बिजली की कीमत कम की है वो अभी एक साल में इतनी कम की है ना, अगला साल भी है, उससे अगला साल भी है। और उनका ईमान है वज़ीर आज़म साहब का कि जब तक हम अपनी प्रोडक्शन कास्ट कम नहीं करेंगे हम अपने कारखाने नहीं चला सकते, हम कम्पीट नहीं कर सकते दुनिया में अपनी प्रोडक्ट को किसी सूरत भी नहीं हम दूसरे ममालिक से। उसके ऊपर उनका जो एहसन इक़दाम है वो आपके सामने। पावर प्लांट्स के हवाले से जो गुफ्तगू थी ये मैंने सबसे पहले नेशनल असम्बली के अंदर हुकूमत में होते हुए उसको उठाया था। 29 को हमने एड्रेस कर लिया है, बाकियों को भी हम एड्रेस करेंगे। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने इकॉनमी की बात, फॉरेन पॉलिसी, मैं कहता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी पे मैं वज़ीर आज़म को सलूट पेश करता हूँ कि कोई एक दोस्त मुल्क हमारे साथ उन तब्दीली वालों की हुकूमत में हमारे साथ नहीं रह गया था, सब चले गए, सब ने हमें बाय बाय कह दिया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके अलावा भी जितने ममालिक हैं वो पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर इसी तरीके के साथ, इसी कमिटमेंट और इसी जदोजहद के साथ ये सफ़र जारी रहा तो हम इंशाअल्लाह हर साल एक नया टारगेट जैसे रेलवे में हमने सेट करना है, इसी तरह इस पाकिस्तान की तरक्की में सेट करते जाएंगे और कामयाबी हमारे कदम चूमती जाएगी। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि हमने वो फ़र्ज़ अदा किया था एक मुसलमान की हैसियत से, मुसलमान भाई की हैसियत से। हमें उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई पशेमानी नहीं है और उस हिकमत अमली के तहत जो कुछ भी किया गया, जिसका वेलकम किया गया। लेकिन जब आप किसी भाई को वेलकम करते हैं तो उसके नतीजे में वेलकम की उम्मीद रखते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पॉलिसी उस वक़्त के हवाले से ठीक थी और आज की पॉलिसी आज के हवाले से ठीक है। 2003 के बाद पहली दफा प्रॉफिट में गई है 26 अरब रुपए पीआईए ने प्रॉफिट कमाया है 2024 में। आप रेलवे का टारगेट दे रहे हैं 2.5 अरब रुपए, जबकि इसका तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। किसने 2.5 अरब का किसने टारगेट सेट किया? आपने बताया कि मैं इतना मेरा है कि मैं आगे नहीं, हमारा टारगेट जो है, ठहरे सर बात तो क्लियर कर लेने दें। नहीं और भाईजान मैंने वो सेविंग की बात की थी, उसकी जो हमारी है, जो हमने 4 कंपनियां बंद की हैं और एक हॉस्पिटल की जो स्पॉट सोर्स करने जा रहे हैं। हम थोड़ा सा गौर से सुन लें, लेकिन कोई बात नहीं, गर्मी है थोड़ी सी। और इसके अंदर जो हमारा 110 अरब रुपए का जो है वो टारगेट है। ट्रेन ऑपरेशन के साथ है, ट्रेन ऑपरेशन के बगैर रेलवे नहीं है और आपने आते ही कहा कि आपका पंक्चुअलिटी नंबर 1 पे है। जुलाई से मार्च पहले 9 माह के दौरान रेलवे का जो ट्रेन ऑपरेशन है उसमें ईआरएस की वजह से सिर्फ 2740 घंटे इफेक्ट हुए हैं और कनेक्टिंग रेल लिंक्स की वजह से 3108 घंटे ज़ाया हुए हैं। ये दोनों जो फैक्टर्स हैं इनके लिए फंड्स रिक्वायर्ड हैं। मरियम नवाज और वो तो जो कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब इसके लिए कुछ स्पेशल फंड्स दे रहे हैं रेलवे को। आपको पता है कि पीएसडीपी के प्रोग्राम जो पहले से प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं उसमें ट्रैक के लिए 2 सेक्टर जो हमारे क्रिटिकल थे, जिसके अंदर हमारा सक्कर डिवीज़न और कराची डिवीज़न था, उसके ट्रैक के ऊपर अरबों रुपए का काम शुरू हो चुका हुआ है। उसका ब्रेकअप मैंने कल लिया है कि ये ईआर जितने हैं इसको एड्रेस करने के लिए हम जा रहे हैं। ये जो आप टाइम की बात कर रहे हैं इसी के लिए तो मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को एड्रेस करना है। और आपके ये अरबों रुपए के फंड्स गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं
और दूसरे अब नए PSTP के लिए मैं और चेयरमैन हम जा रहे हैं 3-4 दिनों में, इंशाल्लाह उससे भी फंड्स हम लेके आएंगे और हम ER को एड्रेस करेंगे। सर ये बताइएगा कि जो MP1 MP3 स्केल की अफसरों की फौज लगी है कॉन्ट्रैक्ट पे, रेलवे के अफसर क्या अहल नहीं है कि इतनी भारी तनख्वाहों पे आपने वो रखे कि रेलवे के अफसरों को क्यों नहीं लगाया जाता है? अच्छा, वो पहली बात तो ये है कि मैंने पूरी लिस्ट मंगवा ली है। ये जितनी 4 कंपनियां थी इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लोग थे, वो तो चले गए। अब आप उनकी भी तादाद, किसी की 13 लाख सैलरी थी, किसी की 10 लाख सैलरी थी, इसीलिए जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट में लोग मिनिस्ट्री के अंदर मौजूद हैं या हेडक्वार्टर के अंदर हैं, मुझे नहीं पता उसकी तादाद का, आ जाएगी मेरे पास सामने, फिर उनको देखेंगे कि उनकी एफिकेसी है काम के लिए कि नहीं। अगर तो वो हमारी जरूर प्रैक्स खत्म हो गई, उसके हमले की वजह से अभी आपने कहा कि PTI जिनके फॉर्म पड़ गया वो इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, अगर वो आपके साथ आते हैं बतौर सियासी वर्कर, आप उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं? पहली बात तो ये है कि जो आपने पहला सवाल किया बड़ा ही वैलिड है, और मैं तीसरा दिन है, कल चौथा दिन इधर हेडक्वार्टर में होगा। हर एक हफ्ता छोड़ के मैं 4-5 दिन इधर आऊँगा, बाकी मिनिस्ट्री में अपना काम करूँगा, कभी कराची डिवीज़न, कभी मुल्तान, कभी सक्कर, ये सारे हमने इंशाल्लाह ताला फील्ड में जाके, अगर मैं फील्ड में हूँ, अगर मुझे पता चल गया कि वाशरूम गंदा है, अगर मुझे पता चल गया कि जितने स्टेशंस हैं सब स्टेशंस में गैर मेयारी जो चीज़ें हैं वो फ़रोख्त हो रही हैं सब स्टेशंस पे, मैं हर अपनी चीज़ को मानूंगा और फिर उसके बाद उसको ठीक करने की तरफ जाऊंगा। फिर एक ये बात हो गई कि इन DS साहिबान को सामने कुछ बैठे भी हुए हैं, एक हमारे बाकियों को अभी 3 को मिल के आया हूँ, सबको मैंने ये कहा है कि हमारा जो ईद ऑपरेशन जो कामयाबी की वजह क्या है कि मैंने किसी को छुट्टी नहीं दी, DS को सब ने पहरा दिया। इन्हीं हालात में इसी ट्रैक के ऊपर 5 ट्रेनें टाइम पे चली, टाइम पे पहुंची। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये सारे फील्ड में जाकर देखेंगे। मेरा काम हर वक्त जाके एक तस्वीरें बनाना नहीं है, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा, आपने मुझे सवाल किया है कि वो हमारे पास आएंगे तो हम क्या बात करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरा मौक़िफ़ हमेशा, मैं कभी किसी को देख के अपना मौक़िफ़ नहीं बनाता। मैंने PTI के हवाले से मेरा मौक़िफ़ यही है, जब तक 9 मई के हवाले से और जो फंडिंग, फॉरेन फंडिंग इनके पास आती है, जो इनके वो लोग सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो पाकिस्तान से भागकर पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमलावर हैं, जब तक ये सारी तहकीकात मुकम्मल होकर वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते, मैं उनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात को मानने के लिए तैयार हूँ। ट्रेनों की तादाद जो है वो बढ़ रही है और पैसेंजर कम हो रहे हैं, तो आप पैसेंजर जो कि नाराज हो चुके हैं, फिर वही गर्मी में आपको नहीं समझ आई मैंने क्या कहा है। ठहर नहीं यार 1 मिनट यार, उन्होंने सवाल किया, फिर इस तरह तो नहीं, मुझे जल्दी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। 10 ट्रेनों को आउटसोर्स करने के लिए प्लान तलब कर लिया है। रेलवे की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे, तजावुज़ात का खात्मा करेंगे। पंजाब हुकूमत के ताउन से रेलवे ज़मीनों को वागुजार कराएंगे। रेलवे की बेहतरी के लिए इक़दाम का सिलसिला जारी है। उसके लिए आज बैठ के हमने बिल्कुल यही, मैंने कहा ये तो आपने हमें खुश कर दिया कि जनाब 2023 में 39 अरब, 2024 में 47, अब हमने 55 अरब इंशाल्लाह। लेकिन मैंने कहा मेरा पैसेंजर क्यों भाग रहा है? ठीक है ना जी, वो मेन वजह होती है, जो अट्रैक्शन होती है, जो मैं समझाऊँ थोड़े से दिनों में, वो ये है कि पंक्चुअलिटी के ऊपर लोग अगर एक जगह 4 घंटे में पहुँच रहे हैं सड़क के ज़रिए, तो वो अगर 8 घंटे में पहुँचे, 7 घंटे में पहुँचे, तो वो अपनी चॉइस जो है वो सड़क को देंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क का हमारी लीडरशिप की बदौलत, मैं नाम लूँगा, वह हमारी लीडरशिप की बदौलत ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है कि लोग सड़क को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जब मैं सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी से यहाँ पे आऊँगा म्यू गार्डन में, तो मुझे 470 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं रेलवे स्टेशन पिंडी से वहाँ आऊँगा 280 किलोमीटर में, रास्ते में कोई रुकावट नहीं, कोई थकावट नहीं, तो उसके ज़रिए मेरा सफ़र आसान हो जाएगा। लेकिन मैं उस वक्त उसको अडॉप्ट करूँगा जिस वक्त मैं 3 घंटे में, 2.5 में नहीं कहता, 2.5 में भी आ सकते हैं अगर हम पूरा डबल ट्रैक कर दें तो 180 की तो मेरे पास कोच है। लेकिन मैं कहता हूँ
मैक्सिमम 3 घंटे में, तो मैं यकीन माने अपनी इस गाड़ी में नहीं आऊँगा, मैं उसकी तरफ हम गामजन हैं। अच्छा बासी साहब ये बताइएगा, लाहौर रेलवे स्टेशन समेत पाकिस्तान के जितने भी स्टेशन हैं वहाँ पे बोगियाँ जो हैं वो नकारा और खराब हो रही हैं, लोग चोरी कर रहे हैं, उस हवाले से क्या पॉलिसी, अगर वो नकारा है तो उनको बेच के रेलवे का दर्जी है वो हासिल करें, इस हवाले से क्या वो हमने मैंने सीओ साहब को, मैं 1 सेकंड सर, मैं को भाग रहा हूँ, मैं देती रहना, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो सीओ साहब को मैंने एक टारगेट दिया दिनों का कि इसके अंदर जो स्क्रैप में जाना है माल स्क्रैप में जाएगा, जिसको आपने एड्रेस करना है, एड्रेस करने से ठीक करना है, वो इतने दिनों में ठीक करके फ्लीट में शामिल करें। ये सारी चीज़ें